आज चाहिँ हामी पहिला अस्तिको जुन फ्यामिली ट्रीवाला होमवर्क गरेको थियौँ नि हामीले त्यो चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि हल्का प्रोजेक्ट लाइफ साइकलतिर जान्छौँ। अनि आज चाहिँ अलिकति एक्टिभिटी हेभी गराउनु खोजेको है। सो देयर आर सम एक्टिभिटिज यही प्रोसेस ग्रुप्स रिलेटेड नै। त्यसपछि अगेन नलेज एरियाज र एउटा सानो एक्टिभिटी गरेर आज चाहिँ जिरा र कन्फ्लुएन्सहरू हेरेर अनि पछि हामी ऱ्यापअप गर्छौँ। Okay, so by the end of today, we'll map a project life cycle. त्यसरी process groups are हेर्छौँ अनि how we can apply all 5 process groups as a project manager त्यो हेर्छौँ अनि documentation Jira Confluenceहरू कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ है. Okay, so let's begin with हाम्रो अस्तिको family tree नै. So मैले कसको family tree पाएँ? दुईटा फ्यामिली ट्री है. तपाईँले गर्नु भएन? फ्यामिली ट्रीवाला गर्नु भएन? तिम्रो मलाई वर्क स्पेसको एक्सेस देऊ न. Manasa Joshi 1021@gmail.com. Okay. र रिभ्यूको पनि एक्सेस दिनु न है मलाई. त्यो पनि बनाएको छ है? बनाएको छ कि छैन? तिम्रो पनि एक्सेस छ त मलाई. लिङ्क पनि पोस्ट गर ल असाइनमेन्टमा.
Yeah. तिमी कुन चाहिँ बनाएको छौ त्यसमै? Okay. अर्का एक्सप्लेन गरिदिउँ न त। ल फेरि एक्सटेन्ड भयो त्यहाँ उताबाट हेरेर गयो क्लासबाट हेरेर गयो। ल जोइन छ है क्लासमा? क्लासमा जोइन छ है? So project management methodologies, like यसमा चाहिँ different methodology framework अनि actually एउटा certification नै included छ होइन. So from what I researched is that PMBOK and Prince2 are traditional methods of like project management. And PMBOK is acts as a pattern, like a guideline. On then Agile is much more of a broader, flexible, and sprint-wise kind of methodology. So Jira and Java say, firstly, from what I've found out, PMBOK say like as the top level ma, PMBOK as the base guideline हालेको छु. And under a traditional method, I've added Prince2. In Agile, it branches out to Scrum, Kanban, Lean, र Safe, and PMI ECP is a certification more than a framework, and it's a Agile certification, and that's why I have connected it to all the other Agile frameworks. So going through each of them one by one. Also, I've noted down Scrum and Kanban as my favorites, which I'll go and the last. As I said, PMBOK चाहिँ PMI ले बनाएको like a group of developers, as we discussed previously. They came together and created a rules or guidelines for how project management can be carried out, and this is still being used and updated
by project managers, PMOs, and organizations throughout the world. Moving on, Agile, like I said, is a mindset, a set of values, principles. It's a methodology, and it's mostly used by software teams because it's an iterative framework, and it helps to ship out like features in small like iterations. Next up is Scrum. Scrum is an agile framework. In this, the iterations are called sprints, and uh, in each sprints there are rules and there's events, artifacts. On this, we see there's uh, like times being epics being managed accordingly, and this is mostly used by software development teams. And it's like mostly IT related. Kanban is also a framework of Agile, and it's much more of a visual approach. It's a column-based visual framework where there's different columns of different stages of where a task is at, and it's mostly used by like IT brings to or projects in controlled environments. It's a, as I mentioned earlier, a much more traditional project management methodology, uh, typically used by project managers and organizations, like which needs very strong governance. A controlled environment methodology brings to use but it's much more traditional safe or scale agile framework. It's a framework applying to like all the other agile methodologies. Like it can be applied to agile, lean, scrum, and kanban. It's mostly used by large organizations where multiple agile teams are working in accordance with each other. So there's multiple agile teams, and there's a one big meeting. The same as it's just a collection of smaller agile teams. Lean, Lean, it was founded by Toyota. So mainly manufacturing by use market, and its main principle is reducing waste. So all Scrum Kanban iterations हुन्छ भने यसमा चाहिँ वेस्ट सकेसम्म कम गर्ने अनि त्यसरी मोर एफिसियन्ट बनाउने एउटा फ्रेमवर्क हो एन्ड finally, PMI ECP. It's a agile certification by PMI that validates knowledge of agile principles. And I also like researched furthermore, and I thought a PMP is CPM. It falls under PMI ECP, but it's a different reason. It's a agile who specifically certification. So my annotations, the two frameworks that interested me the most are Scrum and Kanban. Scrum because it gives teams a proper structure, मजाले like divide भएको हुन्छ taskहरू, plus it's open to change, it's iterative, and uh, like the products can be shipped out in batches. So सबै कुरा एकैचोटि ship out गर्नुपर्छ भन्ने छैन. And finally, Kanban interests me because it's flexible, and I personally am a visual learner. I mean, visually seeing tasks and tracking it on the board is very easy on the eyes, and it makes my understand learning is the whole status of the project. So that's my त्यो मसित एकदम राम्रोसँगै गरेछ होइन But, should we look at somebody else को कसको छ अरू हुनुहुन्छ राजीवजीले कल लिभ गर्नुभएको छ तिमीले गरेछ कि छैन ल ठिकै छ है
केशवजीले गर्नुभएको छ? अस्ति प्रब्लम आइरहेको थियो मैले तपाईँको च्याटहरू सोध्छु भनेको नि यसमा नि एक्सेस रहेनछ मैले हजुरलाई अर्कोमा टिम्सको च्याटमा मेसेज गरिरहेको थिएँ मैले देखिनँ च्याट चल्दैन चल्नुपर्ने हो च्याट त यता एक्सेस आइरहेको छैन च्याट इज नट अभाइलेबल भन्छ ट्राई गर्दाखेरि मैले एकाउन्ट क्रिएट चाहिँ गरेको थिएँ फ्यामिली ट्री बनाउने कसरी त्यो आइडिया भएन ओके सो सबले आज एउटा हेर्नुभयो होइन यसै गरेर आज रातिसम्म एउटा बनाएर के अरे पठाउनु ल तिमी पठाऊ है रातसम्म पठाऊ है ल I'll go back है त्यसो भए सेयर गर्नु भनेको कहिले के हुन्छ के हुन्छ सबैले चाहिँ एकअर्काको बिचको लिङ्केज चाहिँ अब आफूले गराएको छैन है तिमीहरूले होइन तर बुझ्न त बुझेछ नि होइन So let's go to support नगरेर यहाँ पनि मैले सेयर भइरहेछ सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकलतिर जाउँला अलिकति सो यो इनिसिएसन प्लानिङ एक्जिक्युसन क्लोजरहरू आई थिङ्क एभ्रीबडी इज भेरी फमिलियर है सबै आइटी पढेर आएको छौँ हामी सो वाट इज सो हाम्रो इनिसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ सर सो बिफोर एनिथिङ इज बिल्ड होइन हाम्रो बिजनेस केसहरू अप्रुभ हुने प्रोजेक्ट चार्टरहरू साइन हुने स्पोन्सर्सको हुन्छ एज इन विल बजेट हाम्रो प्रोजेक्ट होइन अनि पिएमको हुन्छ कसले म्यानेज गर्ने सबै असाइन हुने होइन अनि मोरओभर चाहिँ हाई लेभलको एउटा नट एक्ज्याक्टली भित्र स्ट्रक्चरहरू ब्रेकडाउन चाहिँ हुँदैन तर हाई लेभलको चाहिँ म यो बनाउँछु भन्ने चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनवाला फेजमा डिटरमाइन हुन्छ सो बेसिकली इनिसिएसनवाला फेजले चाहिँ यो हामी गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ है त त्यसै गरी हामी जब प्लानिङमा जान्छौँ त्यसपछि बिस्तारै वर्क स्टार्ट हुन्छ है सो दिस इज नट एक्ज्याक्टली हाम्रो यो डेभलपमेन्टै सुरु हुने चाहिँ होइन तर हामी बिस्तारै वर्क ब्रेकडाउनहरू गर्न थाल्छौँ स्केड्युल्सहरू क्रिएट गर्न थाल्छौँ टाइम लाइनहरू सेट गर्ने होइन त्यसै गरी हाम्रो बजेटहरू बेसलाइन गर्ने रिस्कहरू के हुनसक्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने माई गड अनि टिमहरूको त होइन रिसोर्सहरू एलोकेसन है सो यो फेजमा चाहिँ हामी कसरी काम गर्ने त भन्ने चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौँ त्यसै गरी एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ इट्स वेयर हाम्रो मेन द वर्क इज डन होइन यहाँ चाहिँ डेलिभरेबल्सहरू कसरी ल प्रड्युस गर्न थाल्छौँ होइन हामी प्लानिङमा के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू डिटरमाइन गरेका छौँ टाइमलाइनहरू सेट गरेका छौँ त्यसको हिसाबमा चाहिँ डेलिभरेबल्सहरू निकाल्छौँ त्यही अनुसार प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको मेन भनेको चाहिँ टिम म्यानेज गर्ने हुन्छ स्टेटस रिपोर्टिङहरू हुन्छ होइन त्यसै यो फेजमा नै इस्युहरू पनि रिपोर्ट हुने प्लस रिजल्भ हुने काम हुन्छ है त्यसपछि यो फेजको हाम्रो मेन क्वेसन भनेको चाहिँ हामीले गरिरहेको ठिक छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो फेजमा हामी डिटरमाइन गर्छौँ त्यसै गरी हामी क्लोजरमा जाँदाखेरि चाहिँ फाइनली चाहिँ काम सकिन्छ र हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई साइन अफ दिन्छौँ
रिसोर्सहरू रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, लेसन्स के लर्न भयो क्याप्चर हुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो कामहरू सबै आर्काइभमा जान्छ है। सो हामीले एक्चुअली डेलिभर गरिसकेको हुन्छ यो पोइन्टमा चाहिँ। यसले यो पोइन्टमा काम गरेको सक्यो कि सकेन त होइन, हामीले जे गरेको थियो त्यही, जे प्लान गरेको त्यो नै डेलिभर भएर त्यो सक्यो कि सकेन भने चाहिँ यो फेजमा हामी डेलिभर गर्छौँ है। सो हामीले हिजो फ्राइडे होइन, फ्राइडे हामीले प्रोसेस ग्रुप्सहरू हेरेको थियौँ होइन। सो प्रोसेस ग्रुप र प्रोजेक्ट लाइफ साइकल्स आर भेरी सिमिलर होइन, स्टेजेस वाइज हेर्ने हो भने। सो यो दुइटामा चाहिँ मोस्ट पिपल युजली गेट भेरी कन्फ्युज है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकल हेर्ने हो भने चाहिँ फेज अफ अ प्रोजेक्ट है, वाट गेट्स डन भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। त प्रोसेस ग्रुप्समा हेर्ने हो भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट साइडबाटको एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ त, एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ के गर्छौँ त हामीले भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ है त्यसमा चाहिँ। सो एनालोजी हेर्नु पर्दाखेरि प्रोजेक्ट लाइफ साइकल भनेको च्याप्टर्स अफ अ बुक जस्तो भयो होइन, कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट लन्च ह्यान्डओभरहरू भयो भने। एनालोजी यतापट्टि हेर्नु भने चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू भयो क्या। सो लाइक कसरी गर्नेवाला पार्ट चाहिँ पिएमबकको प्रोसेस ग्रुप्सले भन्छ, तर यताले चाहिँ अब एक्ज्याक्टली अब के गर्ने भन्ने फेजेसहरू चाहिँ डिफाइन गर्छ है। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल्स र प्रोसेस ग्रुपको डिफ्रेन्सिएसन हेर्ने हो भने चाहिँ इक्जाम्पल वाइज चाहिँ यता कन्सेप्ट फेज, डेभलपमेन्ट फेज, टेस्टिङ फेज यसरी छुट्टाएको हुन्छ भने यता चाहिँ इनिसिएटिङ, प्लानिङ, एक्जिक्युटिङमा लाइक के डकुमेन्ट्सहरू बनाउने अर एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर के गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गरेर हुन्छ है। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकल चाहिँ क्यान भ्यारी अकर्डिङ टु हाम्रो इन्डस्ट्री पनि होइन, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तो उसले प्रिन्स 2को कुराहरू गर्यो होइन, लिनहरूको कुरा गर्यो, त्यो फ्रेमवर्क अनुसार अलिक फरक अर प्रोजेक्ट अनुसार अलिक फरक हुनसक्छ है। जस्तै कन्स्ट्रक्सनहरूको हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीज क्यान डु इट डिफ्रेन्ट, बिजनेस कम्पनीज क्यान डु इट डिफ्रेन्ट होइन। तर प्रोसेस ग्रुप हेऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यो फेजभित्र के गर्ने त भन्ने चाहिँ हामी प्लान गर्छौँ। सो हामी एउटा सानो 30 मिनट्सको एउटा सानो गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ यो प्लानिङ फुल सिटी है। अब तिमीहरू टिममा काम गर्न मान्छे एकदम थोरै छौ होइन। सो वर्क्स एकजना गरेर काम गरौँ कि दुईजनासँगै काम गर्ने हो है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिज आर द 5 तिम्रो फेजेस है। सो प्रोसेस ग्रुप्सहरू 5वटा तिमीहरूले अप्लाई गर्नु पर्यो। योर गोल इज द यो बिल्डिङ अ पेपर सिटी है। यसमा चाहिँ अब फर्स्ट फेजमा चाहिँ के चाहियो भन्ने पनि चाहिँ खर्र हेरौँ अनि त्यसपछि क्यान स्टार्ट है। फर्स्ट फेजमा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो सिटी नेम गर्नु पर्यो है, दिस इज यर इनिसिएटिङ फेज है। त्यसपछि यु हेभ टु राइट अ 1 लाइन अब्जेक्टिभ अफ वाट यर सिटी है। यो अब्जेक्टिभहरू के हुन्छ, तिमीहरूको रोल्सहरू असाइन गर्नु पर्यो है। सो दुईजनामै रोल असाइन गर अनि आर यु हेभ टु प्रेजेन्ट पनि लास्टमा के। त्यसपछि गएर चाहिँ प्लानिङमा जाँदाखेरि चाहिँ स्केच गरौँ, पेन एन्ड पेपर लिउँ होइन, स्केच गरौँ लाइक कस्तो हुन्छ तिमीहरूको लेआउट अफ द सिटी होइन। अनि 5 बिल्डिङ्स हुनु पर्यो त्यसमा होइन। इच बिल्डिङको अब फिचर वाइज टाइप अफ वेमा लिस्ट गरौँ होइन। एनालोजी टाइप अफ हो। सो एक्ज्याक्टली यो बिल्डिङ त्यो बिल्डिङ होइन, अब यस्तो उस्तो भन्ने खालको होइन। अनि एस्टिमेट गर है, टाइम एस्टिमेसन पर जोन बनाउन कति टाइम लाग्ला भनेर। सो पर जोन एज इन 5 बिल्डिङ्स टाइपको कुरा गरे पनि भयो है। त्यसपछि यु स्टार्ट ड्रइङ डिटेल्स अफ द सिटी इन द एक्जिक्युसन फेज है। यहाँ टाइम पनि मैले सेट गरिदिएको छु ल। सो टाइम पनि अलिकति याद गरौँ, म एक्ज्याक्टली यो टाइम भनेर चाहिँ भन्दिनँ है। सो त्यसपछि स्टार्ट ड्रइङ डिटेल्स अन द सिटी। त्यसपछि चेक प्रोग्रेस है। तिमीहरू नै छौ पिएम, तिमीहरू एभ्री 3 मिनट्समा प्रोग्रेस चेक गर, आर यु अन टाइम अर नट भनेर। त्यसपछि एनी चेन्ज आएछ भने चाहिँ लग द्याट चेन्ज रिक्वेस्ट है। त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङमा चाहिँ आर यु अन ट्र्याक, अन स्कोप, अन टाइम छौ कि छैन। यो चाहिँ अनगोइङ भइरहनुपर्छ थ्रु आउट द प्रोजेक्ट। यो मैले एक्जिक्युट गरेपछि म मोनिटर गर्छु भन्ने होइन, अनगोइङ थ्रु आउट द प्रोसेस अनगोइङ हुन्छ। त्यसपछि केही रिस्कहरू आएको छ भने त्यो पनि नोट गर है। अनि क्लाइन्ट चेन्ज कसरी गर्ने है, यो क्लाइन्ट चेन्ज चाहिँ म दिन्छु। त्यसपछि एट द एन्ड
1 मिनटको एउटा प्रेजेन्टेसन देऊ, स्कोप क्वालिटीहरू डिटर्माइन गरौँ हामी के त्यसपछि रेट्रोस हाल्नु एउटा गर्छौँ है। ओके sketch district layout draw city plan हजुर sketch district layout on यो जस्ट स्केचिङ द लेआउट यसमा कहाँ कस्तो हुन्छ भनेर, अनि यो सिटी प्लानमा यु निड ड्र द डिटेल्स एज वेल। यस है, अब त्यो खतरा ड्रइङ हुनुपर्छ भने चाहिँ म भन्दिनँ होइन, अनलाइनमा भएकोहरू पनि गरौँ है, यो सोलो सोलो भए पनि गरौँ, यहाँ दुईजना गएर अनलाइन अब सोलो भए पनि गरौँ। If you need sticky notes, I have sticky notes. पेपर छ कि छैन? पेनहरू? ल यो guys is starting in 7:33 है। 3 minutes मा get done with initiating वाला phase है। So you guys define एक अर्काको के छ होइन, के अरे रोलहरू पनि डिफाइन गर अनि मेक श्योर you're on time है। गरौँ ल गरौँ। objective के भइरहेको छ आन्सर गयो। objective to the point objective to the point directly that was one liner education focus issuing one skills citizen it has been education and skill manpower develop one focus issue. Actually, one. लियो तिमीहरूले स्न्यापसट लियो You're already out of time है
छिरो प्लानिङमा तिमीहरू
sponsor.
कहाँसम्म पुग्यो गाइस? Execute. Executing. Huh? Begin the long line. On the door. College, university. Bottom of the body. Yeah, the body. Never did. ल है होल्ड अन है अब म चेन्ज रिक्वेस्ट एउटा दिन्छु है तिमीहरूलाई Okay, the first change request being
यो चाहिँ क्लाइन्ट साइडबाट आएको छ. The city must now include a public park. तिमीहरूको ओरिजिनल स्पेसमा थियो कि थिएन पब्लिक पार्क? थियो. Okay, then make a के भन्नु make a public what? के छ भन्नु त तिमीहरूको? School, college, uni, Uh. hostel, recreational zone, which includes park, say, diner, restaurant. Diner छ. Okay, make a gym. Gym is a छ? Oh my god. like workout equipment. Hospital? So make a hospital this way. अब हेर है यहाँ. इम्प्याक्ट के छ? Do you want to agree or not to that भन्ने पनि तिमीहरूको सी है. मैले बनाऊ भन्दा पनि तिमी बनाउनु पर्छ भने होइन. मैले हाल्न लाग्थेँ. Okay. Meat work. This also is included in the previous 30 minutes. Eh? You don't have much time left. This is more about it. There is another change request. Eh? There's 9 minutes left, but the sponsor says your deadline has moved forward by 4 minutes. So now, meaning you only have 5 more minutes left. Eh? Or do you want to complete it within the 5 minutes, or do you want to reduce the scope? Other? Okay. 5 minutes मात्र बाँकी छ अब तिमीहरूसँग. You either let go of a certain feature or you like of a fast track, whatever you're doing. You choose. Are you monitoring what you're doing? Change request log पनि गर्नुपर्छ है guys. Here. 4 more minutes, 4 more minutes. Session. Do you minute, guys? You also need to close it. After 2 minutes, you'll present.
सक्यो ल डन है गाइस ओके को आएर प्रेजेन्ट गर्ने प्रेजेन्ट गरौँ त त्यही बसेर प्रेजेन्ट गर्दैन So the name of our city is Shikshya district. Mhm. And the objective is to create an education-focused city Mhm. built to generate skilled manpower. Okay. So the task will assign is Rules, please. I am the plan presenter. Mhm. Mr. Hari is the PM. Uh-huh. Who is logging in what's changed and what we have done. Time out भइसक्यो गाइस लेख्नु पाउँदैन So planning, so the planning the buildings are Mhm. how it is. त्यो यसो देखाइदिउँ न So Did I get a texture? the original blueprint matching school, college on the top left, university occupying a large space on the top right, Mhm. especially a recreational zone right underneath with parks, futsal, basketball court, a light gym workout equipments. Mhm. उसको साइडमा there's also a restaurant. On the other side, there's a hostel to Mhm. accommodate all the students, and especially finally the hospital was an addition. Okay, त्यो say the years you put, it's actually the minutes you took to draw खालको कुरा है Okay, okay. यो प्रोजेक्टको टाइमलाइन लेखिरह नि त त्यसले Okay. है ल Was confusing that okay, this timing doesn't make sense. That on executing part, we have just sketched out the whole city plan. Cube school and college combo. On university चाहिँ अलिकति अब त्यो बिल्डिङै देख्दिनँ त म त युनिभर्सिटीको के टप भ्यू हो त्यो चाहिँ स्कुल चाहिँ अनि फ्रन्ट भ्यू ओके अनि So अनि तर चाहिँ hostel छ segmented into boys and girls section. एउटा हस्टेलभित्र ओके लेफ्ट र तलको बोइज माथिको र राइटको चाहिँ गर्ल्स Okay. होइन त्यसपछि हस्पिटल एम्बुलेन्स चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको लागि एउटा पार्ट रोकेको भएको ग्रिनेरी तिनीको ओके त्यसपछि फुटसल अँ। साइडमा बास्केटबल कोर्ट अनि त्यसको तल चाहिँ जिम अनि त्यसको साइडमा लास्ट चाहिँ रेस्टुरेन्ट टेबल र चेयर ओके आधी चाहिँ फ्रन्ट भ्यू आधी चाहिँ टप भ्यू रहेछ नि ओके अब त्यो बिचको बाटोहरू भयो बाट ओके सो यु डिड नट किप इन स्कोप द टाइम इट विल रोड बनाउने टाइम चाहिँ स्कोपमा थिएन त्यसको मा चाहिँ हालेर ओके सो you guys even took त्यो change request पनि दुवै accept गरेर you moved forward हैन अब हस्पिटल एड गरेर change log कहाँ लेख्यो त हेर्नु न चेन्ज गर्दा चाहिँ हस्पिटल एड गरेको त्यसको डेकोरेसन फुल हेर्स खै के हो यो आदि विश्वास के बुझिन एक्जिक्युटिभको पार्टी Okay, so you put it in scope कुनै छ होइन त्यस्तो आउट अफ स्कोप पनि गएन टाइमलाइन अनुसार वर यु अन टाइम सो इच फेज अनुसारको टाइम चाहिँ खाएको मिलेन तर ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ युवर अन टाइम होइन ओके सो वाट वर द 3 लेसन्स यु लर्न्ड should have accommodated for change Mhm. and purposes scope not too big in order to accommodate any changes still. Mhm. Lesson 1 चाहिँ lesson 2 भनेको चाहिँ it's like
फर्स्ट फ्यु बिल्डिङ्समा धेरै टाइम भयो त्यसले गर्दा चाहिँ लाइक कम्प्लिट त भयो तर एक्सेप्सनल चाहिँ भएन जस्तो इनिसियली प्लान थियो अनि थर्ड भनेको चाहिँ वी मिस आउट अन गिभिङ लाइक टाइम फ्रेम फर वान मेजर एस्पेक्ट एकदम बेसिक कुरा त्यो भनेको चाहिँ रोड्स हजुर तिमीहरूको क्वालिटीमा भन्नुपर्दा होइन क्लाइन्ट इज लुकिङ एट यर प्रोजेक्ट तिमी आधी फ्रन्टल भ्यू दिइरहेको छौ आधी एरियल भ्यू दिइरहेको छौ है सो द्याट त्यो वेमा क्वालिटी पनि मिट गरेन भनेर भयो नि लाइक हुन्छ है सो ओके यसैमा फर्दर डिस्कस अलिकति गर्छु ल म सो वेन युआर अब तिमी आफै भन्यो होइन प्लानिङ there's always needs to be a buffer zone है त्यो भनेको you need to have buffer of at least like हुन्छ नि so that you can accommodate केही एरर्स पनि आउन सक्छ होइन अब यो केसमा तिमीहरूले पेनले बनाएर छौ खासै उ गरेर पेन्सिलले बनाएर पनि मेटेर गर्ने गर्थ्यो होला होइन सो टु अब रिलेट टु सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तिमीहरूले बनाउने बित्तिकै राइट बन्छ भन्ने हुँदैन क्युए गर्दा कहिले के एरर आउँछ कहिले के एरर आउँछ होइन सो त्यो मिलाउनलाई पनि यु हेभ टु बी इन त्यही सेम टाइम लाइनभित्र हुनु पर्यो स्कोप बढ्यो भने पनि तिमीहरू अब यु गाइज चोज टु डु इट त्योभन्दा कम टाइममा होइन अब यु एक्सेप्टेड द चेन्ज रिक्वेस्ट नि त सो त्यो पनि यु डिड नट डिसाइड अन लेटिङ गो अफ एनी फिचर पनि लेट गो गरेनौ सो त्यो कुराहरू भयो होइन वान भनेको यु निड टु हेभ अ बफर है टु भनेको भने युआर एस्टिमेटिङ त्यो बफरको लागि स्पेस राख्न चाहिँ वी युजली एक्सप्यान्ड आवर एस्टिमेसन बाई 0.2% 0.2 नट 0.2% 0.2को उसले वी एक्सप्यान्ड अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामी युजली क्लाइन्टहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी 0.2 to 0.6को उसले हामी दिन्छौँ होइन जस्ट इन केस किनभने क्लाइन्टले त भनेको डेटमा जसरी पनि माग्छ तिम्रो टिमले सकेन भन्यो भने त अनि सक्यो तिम्रो होइन गाली खाँदा तिमीले खाने हुन्छ सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुपर्छ अनि you need to have a plan पहिला एरियल भ्यू बनाउने कि फ्रन्टल भ्यू बनाउने हो कि होइन एक्ज्याक्टली कस्तो भ्यू बनाउनेवाला पनि एउटा हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर यु डि नट ह्याभ रोडको एस्टिमेसन थिएन नि त्यस्तै गरेर तिमीहरूले यहाँ त एस्टिमेसन राख्न छुट्टाएको होइन एस्टिमेसन नराखेको चाहिँ सानो सानो कुराहरू धेरै आउँछ क्या प्रोजेक्टमा सो त्यस्तो कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो ओके एस्टिमेट तिमी प्लानिङमा गर्ने हो ल केशवजीले बनाउनु भयो तपाईँ पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हेलो रफली आइडिया मात्र लेखेको छ तर ड्रइङ चाहिँ गरेको छैन ड्रइङ चाहिँ गर्नु भएन ठिकै छ तपाईँको प्रोजेक्टको नाम अनि अब्जेक्टिभहरू चाहिँ भनिदिनु न त मेरो प्रोजेक्टको नाम ग्रिन सिटी भन्दछ हजुर अब्जेक्टिभ चाहिँ डिजाइन अ गाइस सिटी विथ सुन है सुन स्मार्ट एन्ड ग्रिनरी हजुर हजुर फेरि भन्नु न डिजाइन अ सिटी विथ स्मार्ट एन्ड ग्रिनरी ओके सो के बिल्डिङहरू स्कुल पार्क सपिङ सेन्टर अनि रेसिडेन्टल एरिया अनि पुलिस स्टेसन ओके यसले अनि त ग्रिनवाला पार्टलाई फोकसै गरेन त त्यसो भए पार्क चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा हुन्छ सिटीको त्यहाँ चाहिँ मोस्टली ग्रिनरी प्रिफर गरेको हुन्छ अनि एभ्री रेसिडेन्टल एरियामा चाहिँ गार्डन हुन्छ इच हाउसमा गार्डन हुन्छ ग्रिनरीको लागि ओके सो तपाईँले चाहिँ के सिक्नुभयो त्यो 3 लेसन्स यु लर्न के थियो त त्यसबाट पहिला त चेन्जहरू चाहिँ धेरै आयो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुने रहेछ टाइमको लागि अनि स्कोपहरू पहिल्यै डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ अनि बजेट त कुरै भइरहेको छैन हामीले यसमा मेन भनेको त्यो पनि हुन्छ एउटा ठिकै छ ओके ल लेट्स मुभ ब्याक है त अब म फेरि प्रेजेन्टेसनमै गएँ होइन स्टेसनमा त गएँ मेरो कोले ल
Moving back है धेरै चाहिँ So let's talk about the 10 knowledge areas again. हिजो चाहिँ हामीले फ्राइडे हेर्दाखेरि चाहिँ we mapped it होइन उसमा म्याप गरेको थियौँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल कहाँ कहाँ के पर्छ भन्ने खालको म्याप गरेको थियौँ होइन सो आज हरे प्रभु यहाँ पनि सेयर भएन त्यहाँ पनि सेयर भएन So आज चाहिँ इचले चाहिँ के कुरा गर्छ त भन्नेतिर चाहिँ अलिकति लगौँ है फर्स्ट यु हेभ इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट है So when you're working in a project, एउटा मात्र aspect हुँदैन. There are a lot of aspects you need to integrate with each other, right? There are a lot of like knowledge areas चाहिँ पनि different हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ अब front end, back end होइन सर्भरहरूसँग कसरी इन्टिग्रेट गर्ने क्लाउडमा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले म्यानेज गर्नुपर्ने पार्टलाई चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्टले कभर गर्छ है त्यसै गरेर स्कोप म्यानेजमेन्ट हुन्छ स्कोप म्यानेजमेन्ट वी बिन टकिङ अबाउट इट हाम्रो डे वानदेखि होइन सो वाट इज इन स्कोप वाट इज आउट अफ स्कोप क्रिप कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ स्कोप क्रिप सकेसम्म नगराउने कुराहरू पनि होइन त्यसै गरेर स्केड्युल म्यानेजमेन्ट है इट इज अबाउट अन टाइम तिमीहरूले कतिको काम गर्न सक्छौ टाइमलाइन्सहरू बनाउने ग्यान चार्ट बनाउने होइन स्प्रिन्ट्सहरूमा काम गर्ने त्यस्तो कुराहरू है त्यसै गरेर हाम्रो कस्ट म्यानेजमेन्ट आउँछ बजेटिङ होइन भ्याल्यु प्रोभाइडेड छ कि छैन होइन कस्ट कन्ट्रोल भइरहेको छ कि छैन तिमीहरूको अघिकै इक्जाम्पल दिने हो भने हस्पिटल बनाउँदाखेरि आउट अफ बजेट गयो भने के कसरी गर्ने होइन त्यस्तै गरेर क्वालिटीमा बन्यो कि बनेन अब तिमीलाई आधी अगाडिको भ्यू अघि टप भ्यू बनाएको छौ होइन त्यो एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन त क्लाइन्टले होइन त्यस्तो कुराहरू भयो होइन त्यसै गरेर हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आउँछ रिसोर्स डज नट ओन्ली इन्क्लुड तिम्रो हार्डवेयर रिसोर्सेस अर सफ्टवेयर रिसोर्सेस इट अल्सो इन्क्लुड्स यर पिपल रिसोर्सेसहरू पनि है पिपलहरू कसरी म्यानेज गरिरहेको छौ पिपलहरू कतिको इक्विप छ नलेज कतिको छ होइन उनीहरूसँग त्यसै गरेर तिमीहरूलाई चाहिने सबै सफ्टवेयर छ कि छैन चाहिने सबै हार्डवेयर छ कि छैन त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने हो होइन कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट होइन कोसँग कहिले कम्युनिकेट गर्ने कति कम्युनिकेट गर्ने ओभर कम्युनिकेट पनि गर्नु भएन अन्डर कम्युनिकेट पनि गर्नु भएन भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ हामीले है त्यसै गरी रिस्क म्यानेजमेन्ट यो पनि बिन लुकिङ एट इट सिन्स डे वान होइन कसरी रिस्कहरू पहिल्यैदेखि आइडेन्टिफाई गरिरहनु पर्छ आएको केसमा कसरी मिटिकेट गर्ने भन्ने हामीसँग प्लान हुनुपर्छ मोस्ट केसेसमा नभए पनि यु निड टु बी इक्विप्ड इनफ टु एक्ट क्विक होइन त्यसै गरेर प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब तिमीहरूको अल्सो कम्स अन्डर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि तर प्रोक्युरमेन्ट इज मोर ओभर त्यो सामान लिनेवाला फेज मोर देन म्यानेजमेन्टवाला फेज होइन सो के कुराहरू किन्नुपर्छ सर्भिस हुन्छ कि फ्रम भेन्डर्सहरूको सर्भिस लिनुपर्ने हो कि फिजिकल थिङ्सहरू प्रोक्योर गर्नुपर्ने हो कि के हो होइन यो सबै कुराहरू पनि पऱ्यो प्लस लास्टमा गएर हाम्रो आयो स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट विच इज हाम्रो लेटेस्ट एडिसन इन द नलेज एरिया जहाँ चाहिँ हाउ डु यु किप अल यर स्टेक होल्डर्स इन्गेज म्यानेज कसरी गर्ने उनीहरूसँग कम्युनिकेट कसरी गर्ने उनीहरूलाई ठिक्कको इन्भल्भ कसरी लाने प्लस उनीहरूको फिडब्याक कसरी इन्क्लुड गराउँदै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आर 10 नलेज एरिया चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी डिफरेन्ट हुन्छ सपोज आइटी एउटा मोबाइल एप्लिकेसन बनाएर छ अरे दुबईमा लाइक रिसोर्स त सपोज सर्भरहरू यस्तो भयो होइन सब्सक्रिप्सन्सहरू भयो लाइक यसमा चाहिँ कसरी रिसोर्स र प्रोक्योरमेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ रिसोर्समा चाहिँ वान्स यु अलरेडी प्रोक्योर गरिसकेको कुरालाई कसरी म्यानेज गर्ने भयो वान्स यु अलरेडी गट नि तिम्रो रिसोर्समा काउन्ट भयो होइन त्यो तिमी कसरी अनगोइङ कसरी म्यानेज गर्ने भयो प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको मोर ओभर त्यो प्रोक्योर गर्ने प्रोसेसमा कसरी म्यानेज गर्छौ कसले हु इज रेस्पोन्सिबल टु डु इट होइन हाउ युर गर्न डु इट कुन चाहिँ भेन्डरबाट लिने हो यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा पर्न गयो कि सो साउन्ड सिमिलर तर इट्स लिटल डिफरेन्ट है
अरू के छ बुझ्यो है अल 10 बुझिरहेछ है ओके सिन्स बुझिरहेछ होइन I've shared एउटा word file with all of you check गर त you must have gotten एउटा word file all of you टिम्समै पाएको छ कि छैन च्यानलमा होइन मैले सेयर गरेछु इमेलमा तिमीहरूको टिम्सको इमेलमा छ केशवजीलाई पनि गरेछु है हेरौँ है होइन सेयर गरौँ लिङ्क पठाइदिन्छु ल सबले तिमी च्याट हेर त तिमी भाइ केशवजी तपाईँको पनि च्याटमा छ ल सबले पायो एकचोटि यसो देखाउँ त के छ स्क्रोल तिमी त्यो है ओके सो सबैलाई एउटा एउटा वर्ड फाइल आएको छ एभ्रीबडी नोज हाउ बिङ्गो वर्क्स है you either get a diagonal or horizontal or a diagonal है so I will shout out some processes or activities of a project manager you guys need to decide as a team if initiating मा पर्यो कि planning मा पर्यो कि executing मा पर्यो कि monitoring and control मा पर्यो कि closing मा पर्यो भनेर हैन and if you guess correctly you can cross it off your bingo chart it might be in your bingo chart it might not be in your bingo chart it might be in a different orientation for everybody so जसको जहाँ उसको त्यही छ भने तिम्रो त्यही हुन्छ भन्ने छैन है so find it out and you can cross it out अब क्रस कसरी गर्ने भन्दा वर्डबाट केही put a circle or put any shape in it हैन अनि whoever gets the first 5 अब रोमा or column or diagonally diagonal पनि गर्न मैले सो जसले पायो भए shout out bingo भनेर shout out गर then we will see है त अब तिमीहरूको हेर्ने भने यस्तो खालको एउटा स्याम्पल आएको छ है तिमीहरू सबलाई मेरो स्क्रिन सेयर भएको छैन ओके यस्तो खालको स्याम्पल छ है सबैसँग ओके ल आई विल शाउट आउट एउटा एउटा गरेर है त डेभलप अ प्रोजेक्ट चार्ट केमा पर्यो नो टेल मी पहिला केमा पर्यो डेभलपिङ अ प्रोजेक्ट चार्ट इज एक्जिक्युटिङ केशवजी पनि माइक अन गरौँ ल प्लिज पार्टिसिपेट है यसमा ओके सो डेभलपिङ अ प्रोजेक्ट चार्ट इज okay do you have it in your list if you have cross it out पायो सबले भयो मुभिङ अन है क्रिएटिङ जसरी गरे नि हुन्छ
एउटा सेप राख्दै के राख्दै जे गरे नि हुन्छ है यसरी पनि गरिरहनु भएको छ है Yes, ma'am. ओके ल मुभिङ अन क्रिएटिङ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर केमा पऱ्यो प्लानिङ अग्री सबैजना अग्री Yes, ma'am. Planning. डाइरेक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट वर्क के चाहिँ मिलियन भने मिलियन भनेन प्लानिङै हो मुभ अन भने क्या त्यही भएर अब डाइरेक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट वर्क एमसी वाइ It's going to be control worthy, monitor worthy. मैले भर्खर के भने डाइरेक्ट एन्ड म्यानेज भने नि होइन सो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ पर्यो Yes, ma'am. Monitoring. एक्जिक्युटिङमा पर्छ है गाइस यु डुइङ द वर्क वेल युर डाइरेक्टिङ भनेको काम गर्दै जाँदाखेरि तिमीले युआर थिङ्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर होल टिमको पर्सपेक्टिभमा नसोच है सो युआर अ प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोसेस ग्रुप्स हो दिस इज नट अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल है सो डाइरेक्टको भनेको काम गर्दा गर्दै तिमीले डाइरेक्ट गर्ने हो नि त उनीहरूले काम गरिरहेको बेला म्यानेज गर्ने हो नि त सो इट्स इज इन द एक्जिक्युटिङ फेज है ल मुभिङ अन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोजेक्ट वर्क हौ गेम पर्यो ओके है क्लोजिङ प्रोजेक्ट अर फेज आइडेन्टिफाई स्टेक होल्डर्स आइडेन्टिफाई है गाइस आइडेन्टिफाई वाइ प्लानिङ How to identify stakeholder? होइन तिमीले सुरुमा नै स्टेक होल्डरलाई के भन्छ अरे स्टेक होल्डर आइडेन्टिफाई नभए तिम्रो प्रोजेक्ट चल्दैन ल किनभने तिमीले कुन कसको लागि प्रोजेक्ट बनाएर भनेर तिम्रो इनिसिएटिभवाला फेजमा नै हुन्छ कि प्लानिङमा चाहिँ अब कोसँग कसरी उ गर्नेवाला कुरा प्लान गर्ने चाहिँ द्याट्स इन द प्लानिङ फेज प्लान स्केड्युल प्लान स्केड्युल म्यानेजमेन्ट प्लानिङ स्केड्युल प्लानिङमा पऱ्यो तिम्रो स्केड्युल पहिल्यै सेट नभइकन तिम्रो काम सुरु हुँदैन म्यानेज प्रोजेक्ट टिम Manage project team on अरे खोज्दैछु जस्तो एक्जिक्युटिङ केशवजी केमा पर्यो Planning, ma'am. प्लानिङमा म्यानेजिङ अ प्रोजेक्ट टिम Monitoring. मैले अघि पनि भर्खर भने you're thinking as a project manager you're managing the team while they're doing the work you're executing मा पर्यो control scope control scope केमा पर्यो guys केशवजी केमा पर्यो MC, ma'am. Monitoring and control. monitoring and controlling तपाईको केमा पर्यो executing someone
So monitoring and controlling भनेको अघि पनि you guys did त्यो पेपर सिटीवाला हो त्यसमा के भनेको थियो goes on all the time भनेर भनेको थियो है त्यसमा चाहिँ स्कोप भित्र पर्यो कि परेन भनेर चाहिँ you have to look out throughout so it is inside monitoring and controlling है release project resources closing closing so once you're done with the project especially you have to release your resources as well है selecting a project manager केमा गरेछ अघि initiating my estimate activity cost budgeting वाला part केमा हुन्छ executing activity cost cost पहिला सेट हुन्छ अनि त्यसपछि you start doing the activities है so planning मा पर्छ conduct procurements why monitoring and controlling okay why executing why executing conduct procurement भनेको के हो explain executing procurement त्यो procure गर्दाखेरि पहिले हामीले प्लान गरे हुन्छ त्यसले conduct okay so someone तिम्रो side why execute procurement plan त गरिसक्यो अब त्यही procurements-हरू लिन गइरहेको हामीले त्यो एक्टिभिटी कन्डक्ट गरिरहेको onboarding like एउटा प्रोसेस हामीले गरेको भयो okay executing hey guys perform integrated change control perform integrated change control change control it's change control why monitoring and controlling like we can तिमी राइट आन्सर्स दिइरहेछौ तिमी मलाई वाइ नै आन्सर गर्न सकिरहेको छैनौ है के चेन्जेस त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई नि हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्दा something okay so performing integrated control भनेको is somewhat related to scope भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने so चेन्ज आएपछि पनि त्यसलाई लग गरेर स्कोप क्रिप त भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ नि त so that is why you're under monitoring and controlling है archive project documents bingo okay why खै देखाउ त उसको मात्र भयो बिङ्गो ओके डायग्नल के अरे भएन तिम्रो हेरौँ त ए हाइलाइट गरेर पछि चाहिँ कन्फ्युज भइदियो अनि तिम्रो डायग्नलवाला बिङ्गो भइसक्यो त केशवजीको भयो भयो ल त्यही छ बिङ्गो भइहाल्यो एकचोटि खर्र जाउँ लेट्स सी वाट फेस फल्स अन्डर वाट है आर्काइभिङ प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्स क्लोजर होइन आर्काइभिङ भनेको यो लाइक पुटिङ इट इन द रेकर्ड्स अब सक्यो भनेर चाहिँ हो है सो क्लोजिङमा पर्छ है अब्टेन अब्जेक्ट अप्रुभल अप्रुभल कुन फेजमा लिन्छ प्रोजेक्टको राइट है रिस्कहरू प्लान रिस्क रेस्पोन्सेस वर्डमै छ है त्यहाँ प्लान भनेर म्यानेज स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट stakeholder engagement control schedule monitor and controlling
So you're checking if schedule भित्र छ कि छैन, schedule भित्र छैन भने you're pushing either fast tracking or letting go of things, है. So monitoring and control पर्छ है. Obtain the final acceptance. This is like go live वाला acceptance. Closing. No. Final acceptance. Go live जान ल live जान ready भनेर भनेको है. Yes, closing मा पर्छ यो. Implement risk response. Risk response लाई चाहिँ हामी हजुर हुन्छ केमा पर्यो Implement risk responsible. executing मा हो सबैले agrees monitoring and controlling. Why monitoring and controlling? We have to implement the fix these are all in the executing ones. यस्तै एक्जिक्युटिङमै पर्छ यो इम्प्लिमेन्टिङ भने चाहिँ तिम्रो रिस्क आइसक्यो अब तिमी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर तिमी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौ तिमीले अलरेडी प्लान गरिसकेको कुरालाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको छौ तिमी सो इट्स इन द एक्जिक्युटिङ फेजमा पर्यो है कन्ट्रोल कस्ट केमा पर्छ Control and monitoring. So you're keeping in track, so monitoring and controlling ma पर्यो. Conduct lessons learned. When did we do it? हाम्रो अगाडिको activity ma. Closing. Yes, so last ma गएर you do a retro and you're closing it, है. No, closing ma पर्छ है. तिम्रो काम सकेपछि you're looking back and reflecting if तिम्रो काम भइरहेछ कि छैन. के गर्दाखेरि चाहिँ better हुन्थ्यो भन्ने lessonsहरु है. So develop project management plan. Planning है planning. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने प्लान तिमी बनाएर छ प्लानिङमै गरिन्छ है अक्वायर रिसोर्सेस केमा गरिन्छ रिसोर्सेस क्यान बी पिपल थिङ्स एनिथिङ है वर्डिङमा फोकस गरे एक्जिक्युटिङ है ओके सो नाउ we've done process bingo as well है Let's move on to connecting Jira and Confluence to process groups, right? Jira ma त everybody has Jira है सबैको चाहिँ Jira column त सबैजना सबले Jira column है कहिले सबै Jira column म पनि उसकै वर्कस्पेसमा छु अनि तिम्रो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर आन्छ एक्सेप्ट गर्यो
ओके सो तिमीहरूको एउटा प्रोजेक्ट क्रिएटेड छ है Do you have a project created? Just try. So go in that project होइन तिमी जुन हामीले day 1 मा क्रिएट गरेको थियौँ Now create epics inside it है There should be 5 epics related to each process group. के छ initiating, planning, executing, monitoring and controlling and closing को 5वटाको एउटा एउटा epic क्रिएट गर भने चाहिँ मैले है create a epic अनि each epic को चाहिँ एउटा one line description राख ल create a epic है If you're seeing your screen मा यसरी क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ है स्प्रिन्टमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन ब्याकलगमा राख्दा पनि हुन्छ तर राइट अ वान लाइनर है एपिकको बारेमा मैले के हो भने नि देखाइरहेको छु यहाँ भइरहेछ गाइस भने So only creating user story है Same with this epic session. भने डिस्क्रिप्सन नै राख्यो सबैको डिस्क्रिप्सन के हामीले यत्रो डिस्कस गर्यौँ व्हाट डज इट इच फिल्ड डु डिस्क्रिप्सन लेबल पनि भनौँ न समरीमै हो नि नाम राख्ने तिमी केमा नाम राख्यो के भने क्रिएट गरे होइन
यो क्रिएट एपिक समरी भने तिम्रो नाम हो है समरी भने तिमीले अब प्लानिङ इनिसिएटिङ एक्जिक्युटिङ लेख्ने प्लेस हो तल डिस्क्रिप्सन छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब एक लाइन के हो त त्यो भनेर लेख अनि हरेकको एउटा एउटा लेबल पनि क्रिएट गर है इनिसिएटिङ भनेर लेबल क्रिएट गर प्लानिङको प्लानिङ भनेर समरी भनेको तिम्रो टाइटल अफ द एपिक हो कि होइन त्यसै गरी लेबल एउटा पनि बनाऊ भनेको के हरेक एपिकको एउटा लेबल पनि बनाऊ अनि त्यसै हरेक एपिकमा एउटा डिस्क्रिप्सन पनि लेख वान लाइनर भनेको के Different says, right? Different epic बनाउनु पर्यो. भन्यो लेबल पनि है अनलाइनमा केशवजीको भइरहेछ बनाउँदैछु गर्नुभयो बनाउँदैछु तिमीहरूको त्यही एपिकभित्र हेऱ्यो भने यु हेभ अ अप्सन अफ कनेक्टिङ यर कन्फ्लुएन्स एज वेल है हो हरेक एपिकभित्र गएर क्रिएट अ कन्फ्लुएन्स पेज पनि एउटा हरेकभित्र त न कन्फ्लुएन्समा जाऊ कन्फ्लुएन्समा गएर एउटा पेज बनाऊ प्रोसेस ग्रुप्स भनेर लेख त्यसलाई टाइटल अनि भित्र चाहिँ एउटा एउटा सेक्सन बनाऊ फर इच प्रोसेस ग्रुप सेक्सन बनाऊ ल अनि सेक्सनभित्र चाहिँ जिराको लिङ्क ल्याएर राख ल इन्स्ट्रक्सन्स इन द स्क्रिन पनि है टिम्सको
भयो भने कन्फरेन्स पेज यो त सेक्सनमा लिङ्क हाल्यो so what I want you guys to do is this Confluence page is in reference to हाम्रो अघि गरेको सिटीवाला एक्टिभिटी होइन सो त्यो 5 वटा प्रोसेस ग्रुप्स जुन बनायो तिमीहरूले विकी पेजमै बनाएको छ है जिरा लिङ्क पनि राखेछौ है सो एभ्री प्रोसेस ग्रुपको 3टा की डिलिभरेबल्स के थियो त्यो लेख्नु पर्यो है under each process group 3टा के चाहिँ deliverables थियो भनेर लेख this will be in reference to our project log है for the next remaining days अब त्यही कन्टेक्स्टमा तिमीहरूको असाइनमेन्ट पनि म भनिदिन्छु है सो यो चाहिँ टास्क एउटा छुट्टै कन्फरेन्स पेजमा गर है दिस इज द पेपर सिटी स्प्रिन्ट वाला जुन हामीले टास्क गर्यौँ त्यो होइन सो all 5 प्रोसेस ग्रुप्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है अनि मेजर चाहिँ तिमीहरूले मेन लिएको 3 वटा डिसिजन्स चाहिँ के थियो पर प्रोसेस ग्रुप है सो यु टुक अ लट अफ डिसिजन्स होइन यो सबै बनाउँदाखेरि मेन चाहिँ 3-3वटा के डिसिजन्सहरू लिएर बनायो तिमीहरूले सो इच प्रोसेस ग्रुपको एउटा टेबलमा म्याप गरेर होइन प्रोसेस ग्रुप बनाऊ डिसिजन के लिएको थियो अनि वाइ डिसिजनले किन म्याटर गर्यो होइन अनि एटलिस्ट 3 डिसिजन्स हुनु पर्यो पर प्रोसेस ग्रुपमा हरेक प्रोसेस ग्रुप भित्र 3टा डिसिजन हुनु पर्यो अनि त्यसपछि राइट सम 1 प्याराग्राफ अबाउट द चेन्ज रिक्वेस्ट चाहिँ होइन किन अप्रुभ गर्यो किन रिजेक्ट गर्यो होइन देयर वर 2 चेन्ज रिक्वेस्ट अनि लास्टमा चाहिँ एड अनेस्ट रिफ्लेक्सन अन कुन चाहिँ प्रोसेस ग्रुपलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ सबभन्दा गाह्रो भयो र किन बुझेछ है त्यसो यो क्रिएट अ प्रोसेस ग्रुप तिमीहरूको विकीको भित्र गएर डे 3 असाइनमेन्ट भनेर बनाइदेऊ अनि यो सबमिटेड बिफोर टुमोरो है यो अगेन आई किप इट इन यर टिम्सको असाइनमेन्टवाला च्यानल सकेसम्म छिट्टै हालिदिन्छु आज चाहिँ है के छ अरू ओके So we've applied all 5 process groups, right? While we did the paper city planning wala stimulation. This is real scope creep कसरी manage गर्ने schedule compression, change request but हामीले हेर्यौं त्यसपछि we've distinguished between our project life cycle versus our process groups मा के हुन्छ र why they're not the same. त्यसै गरी we looked into 10 PMBOK knowledge areas. And where they lie in the life cycle pony. Plus, we also did the process bingo, process group wala bingo. And now we've created 5 epics in your Jira. We've also have a process group wala Confluence page. Anything guys you want to ask or talk about, Kesa? Keshavji, तपाईको के छ?
Okay, so we moreover go into अलिकति agile versus traditional project management अनि सानो stimulations debater हुन्छ ल भोलि चाहिँ. Okay, that is it for today, guys. धन्यवाद. तिमीहरूको के भन्छ असाइनमेन्ट चाहिँ टाइममा सबमिट गरौँ. मैले केशवजीको एउटा पनि असाइनमेन्ट पाएको छुइनँ. सो प्लिज डु सबमिट यर असाइनमेन्ट्स इन यर असाइनमेन्ट वाला च्यानल. म्याम मैले फर्स्ट असाइनमेन्ट सबमिट गरेको थिएँ अस्ति नै हो. फर्स्ट असाइनमेन्ट सबमिट गर्नुभएको थियो. फोल्डरभित्र छ. सेयरको फोल्डरभित्र छ. हजुर सेयरको फोल्डरभित्र. यहाँ ल्याएर सबमिट गर्नु ल असाइनमेन्टहरू चाहिँ. अरूहरूले यसरी गर्नुभएको छ नि त्यसरी नै सबमिट गर्नु ल असाइनमेन्ट चाहिँ. ओके सो द्याट इज इट फर टुडे है. के क्वेसन छ भने सोधौँ. यु क्यान अल्सो पिङ मी एनी टाइम. Okay. Fine. Okay, then let's end it here. Eh? धन्यवाद guys. We're ending it. Eh?